السلام علیکم فرینڈز، دس از کریم اگین فرام کریم ٹریول ایڈوائزرز. امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. یہ ویڈیو بیسکلی ایک میسج میرے ایک بھائی ہیں ساتھ وہ دینا چاہ رہے ہیں، اور خیر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ خود ہی دے دیں، تو باقی پھر میں ان کے بعد پھر آپ سے بات کرتا ہوں. یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور السلام علیکم دوستوں، میں پاکستان سے آیا ہوا ہوں اور یہاں کچھ 8-10 دن ہوئے رہتے ہوئے. تو آج ہوا یوں کہ میں اپنے جہاں پہ بھی میری رہائش ہے میں وہاں سے نکلا ہوں اور کسی کام سے جا رہا تھا. میرے پاس اپنا بیگ شیگ چیزیں تھیں، تو میں نے آگے دیکھا باغ میں نا ہمارے کوئی 4 پاکستانی بچے، میری ایج ہے کافی تو وہ میرے لیے بچے ہی تھے، 20-22 سال کے بچے ہی ہوتے ہیں. تو 20-22 سال کے 4 بچے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو بس تو مجھے گزرے، مجھ سے سلام دعا لی، مجھ سے سگریٹ کا پوچھا، تو میں نے بتایا کہ نہیں ہے، تو مجھ سے باتیں کرنے لگ گئے. پھر میں جس طرف کو جا رہا تھا میرے ساتھ چلنے لگ گئے. تو تھوڑی دور جا کے جب مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ کچھ گیم نہ کریں، تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کہ میری چھٹی سے کچھ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور یہ کام کیا. تو وہ اچانک ان لڑکوں نے پیچھے سے مجھ پہ حملہ کیا، میری بیک پہ ہٹ کیا اور چاقو نکال کے مجھے مطلب پورا میرے گردن پہ پیٹ پہ اس طرح رکھ کے تو مجھے کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو. اچھا، آپ کے پاس بیگ شیک تھا؟ میرے پاس یہ میرا بیگ تھا، چیزیں تھیں، ڈاکومنٹس تھے، تو میرا پاسپورٹس وغیرہ. میں الحمدللہ لیگل ویزے سے آیا ہوا تھا اور کسی بہت اہم مقصد کے لیے آیا ہوں یہاں پہ. وہ اسی طرح ہی انہوں نے مجھے کیا، لیکن مجھے اللہ نے حوصلہ دیا ہوا تھا. میں نے دنیا کے اور ملک بھی گھومے ہوئے، مجھے اللہ نے بہت دنیا دکھائی ہے. تو میں نے کہا جی تم نے مارنا ہے تو مار دو، میں تمہیں کچھ نہیں دیتا. تو ایک بندے نے مجھے ایسے بالکل ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا جو چاقو میں نے ہاتھ سے روکا تو یہ میری فنگر پہ لگا بھی ہے. اتنے میں اللہ نے 2 فرشتے ٹرکش بھیجے، 2 میاں بیوی تھے یا بہن بھائی تھے، وٹ ایور وہ جو بھی تھے. انہوں نے گاڑی آ کے بڑے ہارنز کے ساتھ جو ہے نا گاڑی بالکل زور سے سکیچ کی اور پاس لا کے جو ہے نا گاڑی انہوں نے روکی، تو جس کی وجہ سے نا وہ لڑکے چاروں کے چاروں بھاگ گئے. تو پہلے تو سب سے پہلے یہ ٹرکش لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے پاکستانیوں کا خیال کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. یہ اس فرق کو نہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کو کیا تکلیف دے رہا ہے، وہ تکلیف والے بندے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹرکش گورنمنٹ کا، ان لوگوں کا یہ بہت شکریہ. اور دوسرا میرا اصل میں پیغام جو ہے نا ان بچوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیں بچے جو ہیں نا، وہ بچے جو آپ جس ماحول میں پالیں گے نا وہ بچہ ویسے ہی ہو جائے گا. ٹرکش کا بچہ ٹرکش بولتا ہے، پاکستانی کا جو ہے وہ پنجابی اردو بولتا ہے، امریکنز انگلش بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جس ماحول میں ہم پال رہے ہیں نا انہیں، بچہ وہی سیکھ رہا ہے. تو میرا پاکستانی پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو ایسے یہ شوق میں کہ میرا بچہ باہر چلا جائے گا، وہ یہاں سے ڈنکی کر کے کہیں اور آگے چلا جائے گا اور ادھر سے ادھر وہ پتہ نہیں کیا ترقی کر جائے گا. بھائی ایسے کیا ہے، اگر اس کو بھیجنا ہے، آپ نے اس کو ترقی کروانی ہے، پہلے اس کو ایجوکیشن دیں، اس کو کوئی سکلز دیں، اس کو کسی قابل بنائیں کہ وہ گھر سے نکلنے کے قابل ہو. آپ ویل چیئر پہ تو نہیں نا بچے کو نکالیں گھر سے باہر کہ وہ دوسروں کی سہارے مرہون منت اور باہر آ کے وہ بھی بھوک ننگ سے یہ کام کر رہا ہے نا، اس کو بھی کھانے کو نہیں مل رہا، اس کو بھی کوئی نوکری نہیں مل رہی. تو یہی آپ نے کچھ سکھایا ہوتا تو 4 کام کرتا. اور آپ یقین کریں، میں سارے دوستوں کو ایک اور بڑی اہم بات بتانا چاہوں گا کہ میں کریم بھائی کا نا ریگولر فالوور ہوں. میں نے ان کی یہ ویڈیو دیکھ رکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اس طرح آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو اپنے پاس چاہے وہ پاکستانی ہوں یا کسی بھی نیشن کے ہوں، وہ آپ کو اس طرح اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. اللہ جانتا ہے. اور اس وقت مجھے وہ آیت الکرسی نے مدد کی میری، وہ جو 2 فرشتے بھیجے، اور وہ میرے دماغ میں وہ ویڈیو گھومنے لگی کریم بھائی کی کہ یار یہ کچھ نہ کچھ ہے جو یہ ان یوزول ہے، جو اچانک میرے ساتھ چل پڑے ہیں. وہ جو اچانک میرے ساتھ چل پڑے ہیں، مجھ سے اتنا گلنے ملنے کی باتوں کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہاں رہتے ہو، اگر رہائش کا مسئلہ ہے تو ہم گھر لے دیتے ہیں. یہ میں نے کہا میرا کون یہاں کون ہمدرد. تو یہ چیز وہ میرے دماغ میں گھومی، اور پھر وہ اللہ نے وہ ٹرکش بھیجے مجھے. وہ پھر پولیس اسٹیشن لے کے گئے، میں نے پولیس اسٹیشن رپورٹ کی. وہ مجھے پھر وہاں سے میری جو ریزیڈنس تھی جہاں پہ میں ٹھہرا ہوں وہ مجھے وہاں تک لے کے گئے. لیکن صرف میرا یہ ان بچوں کے ساتھ تو زیادتی وہ ماں باپ کر رہے ہیں جو اس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم ان کو بھیج دیں گے تو یہ کسی طریقے سے ترقی کر جائیں گے، اس کو نیشنلٹی مل جائے گی اور پتہ نہیں کیا آ جائے گا. دیکھیں یہ کریم صاحب بھی تو ہے نا،
पूरी दुनिया घूमते हैं, सब कुछ देखते हैं, हमने भी देखी है और भी हो जाए, हमारी इतनी उम्र हो गई है। तो बस पेरेंट्स को ये चाहिए, मैं भी बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी बच्चों को तरक्की करना देखना चाहता हूँ, लेकिन यार इस तरह नहीं, अपने बच्चों को इस तरह तरक्की मत करवाएं प्लीज़। ये पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करें, इस तरह तरक्की मत करवाएं, ये मेरा बच्चों से तो गुजारिश है ही है। लेकिन ये पेरेंट्स समझदार हैं, माँ बाप समझदार हैं, वो बच्चों के साथ मेहनत करें, उनको टाइम दें, उनको सिखाएं, उनको पढ़ाएं, फिर भेजें बाहर। डॉक्टर भी तो बाहर आता है, इंजीनियर भी तो बाहर आता है। आप अपने बच्चे को चोर बना के क्यों भेजते हैं? या तो आप बना रहे हैं या उसको हालात बना रहे हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स को ब्लेम करूंगा, इसकी वजह ये है कि वो अपने बच्चे को से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैसे भेजे हमें, जिस तरह मर्जी भेजे भाई, वो तो हमें खर्चा भेज महीने का, जिस तरह मर्जी भेज। फिर ये प्रेशर बच्चे भी लेते हैं माँ बाप के प्यार में, बहन भाइयों के प्यार में, वो कहते हैं कुछ भी करो। पेरेंट्स को ये असल में ख्याल होना चाहिए कि बच्चा अगर मेरा बाहर है और पैसे भेज रहा है, किस तरह से आ रहे हैं, उसको ये भी पूछना चाहिए। और उनको खुद भी पता होता है कि मेरा बच्चा कितना काबिल है, हाँ, कि वो क्या काम कर रहा है, क्या सीख के गया हुआ है, यहाँ पे क्या था, वेल्डर था, लोहार था, दर्जी था। और फिर वैसे भी सबसे बड़ी चीज़ है करीम भाई, जब हमें लीगल वीज़ा मिलता है तो ये इलीगल आने की ज़रूरत क्या है? मुझे खुद नहीं समझ आई। सही बात है, मेरे पास इसका भी जवाब नहीं, सच्ची बात है, मेरे पास जवाब नहीं, पता नहीं क्या लोगों का। लें आप करीम भाई से बात करें सारे दोस्त। बस मेरी पेरेंट्स से दोबारा गुजारिश है, प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दें। भाई बड़ी डिग्री ज़रूरी नहीं है, बड़ा बंदा ज़रूरी है, बड़ी सोच ज़रूरी है। बड़ी डिग्री डॉक्टर बन जाना ही लाजमी नहीं है, सारी दुनिया डॉक्टर नहीं बन रही। आप उसको अच्छा मोटर मैकेनिक बना के पाकिस्तान से बाहर भेज दें, वो मेहनत तो करे ना यार, आके कुछ तो करे। इसलिए बड़ा बंदा बनाएं, बी अ बिग मैन नॉट अ रिच मैन। जबरदस्त। ठीक है, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें, यही मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ। थैंक यू। जी आपने ये बात सुनी ली इनकी मैसेज वगैरह भी, तो यकीन कर मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। और सबसे पहले मैं खुद बेसिकली इस चीज़ में, जैसा कि मैं पहले बताता हूँ कि हमारे अपने लोग हैं जो पता नहीं समझ नहीं आती क्यों ऐसा करते हैं, अपनों के साथ ही करते हैं, बड़ा दुख होता है ऐसी बातें सुन के। तो बड़ी मेहरबानी है, जैसे उन्होंने कहा, मैं भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने भाइयों से, छोटों से, काइंडली पाकिस्तान का नाम बदनाम मत करें, कोई अच्छे स्टेप्स उठाएँ। कहीं भी आप बाहर दुनिया में ट्रैवल करते हैं, ये नहीं कि आप टर्की आ रहे हैं, आप इवन के छोटे से छोटी कंट्री भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें। अब वल्लाहु आलम यानी ये कैसे लोगों को बात समझ आएगी। खैर दूसरा ये कि जैसा इन्होंने कहा, मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको कुछ सिखा के भेजें, ताकि वो डेफिनेटली जब सीखे होंगे, इल्म होगा, तालीम होगी, हुनर होगा। चले मैं कहता हूँ तालीम को भी गोली मार दें, जैसे इन्होंने कहा हुनर होगा, कोई मैकेनिक होगा, कोई बार्बर होगा, कोई टेलर होगा, तो कोई ना कोई उसको ड्राइवर होगा, कोई ना कोई मार नहीं खाएगा, कहीं ना कहीं जाके वो काम कर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है। और तीसरा सवाल ये है कि उनसे लाजिम पूछा करें कि बेटा अगर आप कमा रहे हैं तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है, बहुत सारे सवाल। यानी पैसा आने पे खुश मत हो, पैसा आने पे सवाल ज़रूर करें कि आ कहाँ से रहा है। जैसे शुरू से मेरी एक मिशन रहा है कि पैसा कमाना तो हलाल, हराम तो खैर से हर बंदा ही कमा लेता है, और नाजायज़ भी हर बंदा कमा लेता है। लेकिन अगेन मुझे इनकी बात ये सुन के, इनका वाक़या सुन के बहुत ज़्यादा पिंच किया है मुझे कि ये आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों करते हैं। एंड ऑफ द डे अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, और सबसे बड़ी बात टर्किश लोगों का जो है मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वे जाके, और मैं यहाँ पे कई बार देखता हूँ, मैं थोड़ी सी भी बात ऐड कर दूँ, कई लोग समझते हैं शायद करीम भाई टर्किश के खिलाफ हैं, टर्किश लोगों के। मैं भाई टर्किश लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप बगैर सोचे समझे कोई स्टेप उठा लें। बस कोई भी काम करें सोच समझ के करें, कहीं भी आप जा रहे हैं दुनिया में। मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करूँ, मैं मलेशिया जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ, तो आप यकीन करें वो 8 आने नहीं छोड़ते, यहाँ पे 1-1 रुपया छोड़ देते हैं अगर आप कोई खरीदारी करते हैं। तो ये लोग तो इतने अच्छे हैं। बल्कि अभी आज मेरे दोस्त इमरान की कॉल आई थी, कह रहे करीम भाई अब आए नहीं काफ़ी दिनों से। तो टर्किश लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वे आउट जाके आपकी हेल्प करते हैं, और टर्किश लोगों को थैंक यू सो मच कि इन भाई को, हम जैसे भाइयों को वो हेल्प करते हैं। लेकिन जो दूसरे भाई हैं जो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं से भी हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, नेगेटिव काम मत करें। तो अब अच्छा बाहर आना कोई जुर्म नहीं है, जैसा कि भाई ने कहा, ना कि कमाना कोई जुर्म है। मैं भी शक में हूँ कि आप बाहर जाके अच्छा फ्यूचर तलाश करें, इसके मैं कोई ज़रा भी खिलाफ नहीं हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा तो आप निकलें बाहर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपकी रिज़्क कहीं और लिखा है तो आप हिजरत कर जाएँ। कई लोग मुझे कहते हैं करीम भाई हिजरत करना मसला है, मैंने कहा भाई मुझे क्या मसला आपकी हिजरत से, लेकिन सिर्फ सोच समझ के अपना हर कदम फूंक फाक के रखें। और पहली बात ये स्किल लेके आएँ और तालीम लेके आएँ। मैं तो यही कहूँगा मेरा एंड ऑफ द डे, उसके बगैर आप मत बाहर निकलें। आपके पास स्किल नहीं है, तालीम नहीं है, कोई बात नहीं, स्किल होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मेरे पास और इसके लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।